डियर व्यूअर्स, वेलकम बेक टू डिम्पल्स डिशीज। आज आपणे धनतेरस माटे स्पेशल कळश मिठाई जे आपणे माता लक्ष्मीनी पूजा अर्चन वखते प्रसादीमां मूकी शकाय एवी शाही प्रसादी जे बिल्कुल शाही फॉर्ममां बनवानी छे अने मात्र 2 ज वस्तुथी आपणे बनावी शकीशुं अने एक पण टीपू घी के तेलनो उपयोग पण नथी करवाना अने साथे ज 10 मिनिट जेवा ओछा समयमां आ शाही आपणे प्रसाद बनाववाना छीए। जनरली आपणे धनतेरसनी पूजा वखते विचारता होईए छे के आपणे कई प्रसादी धरीशुं, तो आ वखते बिल्कुल झटपट अने शाही प्रसादी बनाववा माटे चलो मारी साथे। मारी अवनवी वानगीओने जोवा माटे सब्सक्राइब करो डिम्पल्स डिशीज़ने अने बाजुमां रहेला बेल आइकॉनना ऑल पर क्लिक करो जेथी मारा नवा विडियोनी नोटिफिकेशन तमने झड़पथी मळता रहे। तो एना माटे मैं अहींया 1 कप जेटला अने ग्राममां जोईए तो 200 ग्राम जेटला काजूना टुकड़ा लीधा छे। तमे आखा काजू पण लई शको छो। अने आ प्रसादी आपणे माता लक्ष्मीने प्रसन्न करवा माटे करीए छीए, तो ऑफकोर्स शाही वस्तुओ ज आपणे धरीशुं। तो मैं अहींया काजूथी आज आ रेसिपी बनाववाना माटे विचार्युं छे। तेम छतां तमे काजू लेवा न मागता होय तो आ रीते तमे मगफळीने शेकी एना फोतरा उखेड़ी अने पछी पण आ प्रसादी तमे बनावी शको छो। परंतु हूँ आजे शाही प्रसादी माटे काजूनो ज उपयोग करवानी छुं, मगफळीनो उपयोग नथी करवानी। मैं मात्र तमने ऑप्शन आपेलुं छे के काजूना ऑप्शनमां तमे मगफळीने पण लई शको छो। हवे आपणे आ काजूने बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार करवानो छे। तो आपणे थोड़ा थोड़ा मिक्सचर जार में एड करीशुं अने आने बिल्कुल 1 થી 2 सेकंड मतलब 30 થી 40 सेकंड जेटलुं चन करीशुं। मात्र थोड़ुं रोकी रोकीने आपणे आने चालू राखीशुं, बंद राखीशुं। आवी रीते मिक्सचर चालू करी बंद करीने आ रीते बिल्कुल काजूनो पाउडर तैयार करीशुं। पाउडर में एक पोतानुं ज ऑइल होय छे आ काजूनी अंदर, तो बहु वधारे वार तमे मिक्सचर फेरवशो तो ए तेल रिलीज करवा लागशे अने एनी एक पेस्ट बनी जशे। तो तमारे थोड़ी थोड़ी वार रोकीने आ काजूनो पाउडर तैयार करवानो रहेशे। मैं आ रीते थोड़ा थोड़ा काजूने मिक्सचर जार में एड करीने बधो ज पाउडर रेडी करी लीधो छे। तमे जोई शको छो बिल्कुल पेस्ट नथी तैयार थई, पाउडर फॉर्म में छे। हवे हूँ तमने एक ऑप्शन आपूँ छूँ, जो तमारी पासे होय तो तमे अहींया 5 થી 6 चमची जेटलो मिल्क पाउडर नाखी शको छो। ए टोटली ऑप्शनल छे, होय तो नाखजो, ना होय तो पण तमारी आ प्रसादनी रेसिपी शाही ज बनवानी छे। मैं लगभग 6 चमची जेटलो मिल्क पाउडर नाखेलो छे। मिल्क पाउडर टोटली ऑप्शनल छे, हूँ फरी एकवार कहूँ छूँ, परंतु आनाथी थोड़ो माવાનો टेस्ट पण आवशे। काजू तो शाही छे ज, परंतु माવાનો टेस्ट आपवा माटे मैं मिल्क पाउडर एड करेलो छे। अने हवे आपणे चासणी बनाववा माटे एक पेन में अर्धा कप जेटली खांड अने ग्राम में जोईए तो 100 ग्राम जेटली खांड आ पेन में उमेरी छे। जेटलो आपणे काजूनो मतलब काजू लेता होईए एनाथी अर्धी खांड लेवानी छे अने जेटली खांड लीधी छे एनाथी अर्धुं पाणी एटले के हाफ कप शुगर होय तो 1/4 कप जेटलुं पाणी लीधुं छे। अने हवे आ चासणीने आपणे एक तारनी थाय त्यां सुधी मीडियम फ्लेम पर कूक करीशुं। गैसनी फ्लेम मित्रों हाई राखीने क्यारे पण शुगर सीरप ना बनाववी, नहीं तो आपणे चासणीमां शुगर बिल्कुल मेल्ट नहीं थाय अने पाणी बधुं ज बળી जशे। तो मीडियम फ्लेम पर आपणे आनी चासणी बनावी लईए। एक तारनी ज आपणे चासणी बनाववानी छे मित्रों। जनरली बधा ज ઈચ્છતા હોય છે કે શાહી પ્રસાદી બનાવીએ, તો આજે હું તમને શાહી પ્રસાદીની રેસીપી બતાવું છું। અને સારા ફ્લેવર માટે મેં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી એલચી પાવડર નાખેલો છે। તમે ન ઈચ્છો તો સ્કીપ કરી શકો છો। અને હવે આને ત્યાં સુધી કૂક કરીશું જ્યાં સુધી એક તારની ચાસણી ના થાય। હું તમને આ રીતે ચેક કરીને બતાવું છું। જો આ રીતે એક તારની ચાસણી બની જતી હોય તો ગેસની ફ્લેમ આપણે અત્યારે લો કરી દેશું। આપણી એક તારની ચાસણી બની ગઈ છે। અને જો તમને આ રીતે આંગળી અને અંગૂઠાથી ચાસણી ચેક કરતા ન ફાવે તો હું તમને એક બીજો ઓપ્શન પણ આપું છું। સેકન્ડ મેથડ, તમારે બોલમાં થોડું પાણી લેવાનું અને આ ચાસણીને તમારે પાણીમાં નાખવાની। થોડી જ વારમાં એ નીચે તળિયે બેસી જશે। જો તળિયે બેસી જાય તો સમજવાનું કે ચાસણી બરાબર થઈ ગઈ છે અને ઉપર તરવા લાગે તો સમજવાનું હજી ચાસણી બરાબર નથી થઈ। તો મેં બંને રીતે તમને આ પ્રોસેસ બતાવેલી છે। અને આપણી એક તારની ચાસણી હવે ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે। તો ગેસની ફ્લેમ લો કરી અને આપણે આ કાજુનો પાવડર આમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું અને આને ત્યાં સુધી મિક્સ કરીશું જ્યાં સુધી એ કડાઈને છોડવા ના લાગે।
મિત્રો આજે મેં બિલકુલ ઝટપટ બની જાય એવી પ્રસાદીની રેસીપી સાથે જ હર કોઈ વ્યક્તિ આસાનીથી ઘરમાં જ રહેલી વસ્તુઓથી ઓછા સમયમાં ઘી અને તેલને જે લોકો એવોઇડ કરતા હોય એ લોકો પણ આ પ્રસાદી બનાવી શકે। અને પાછી ખાસ આમાં કાજુનો ઉપયોગ થયો છે તો શાહી તો પ્રસાદી બનવાની જ છે। તો આજે આવી રેસીપી મેં તમને શેર કરી છે, તમને પસંદ આવે તો તમે જરૂર ટ્રાય કરજો। ફર્સ્ટ ટ્રાયમાં 100% તમારી આ પ્રસાદી ટેસ્ટી બનશે। અને હવે હું અહીંયા થોડા કેસરના એસેન્સના ડ્રોપ્સ એડ કરું છું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા। જો કેસરના ધાગા હોય તો તમારે એને દૂધમાં પલાળી અને પછી નાખવા, પરંતુ મારી પાસે એસેન્સ છે તો મેં એસેન્સ નાખ્યું છે। જનરલી આપણે આ ફોર્મને માત્ર ગોલ્ડન કલરનું બનાવવાનું છે, પીળું પણ નથી બનાવવાનું અને ઓરેન્જ પણ નથી બનાવવાનું, માત્ર આપણે આને ગોલ્ડન કલર આપવાનો છે, એટલા માટે મેં અહીંયા કેસર નાખેલું છે। અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે કડાઈ પણ છોડવા લાગ્યું છે અને તમે કોઈ એક્સ્ટ્રા બોલમાં આનું મિક્સચર લઈ થોડીવાર ઠંડુ કરી અને હાથમાં આ રીતે તમે એને ગોળ ગોળ ફેરવો ને આસાનીથી ગોળી બની જાય તો સમજવાનું મિક્સચર બરાબર રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે। તો મેં બંને રીતે તમને બતાવેલું છે। જો કડાઈ પણ છોડવા લાગ્યું છે અને હાથમાં એ મિક્સચર આપણે રાઉન્ડ ફેરવતા બિલકુલ ચીપકતું નહોતું, રાઉન્ડ થઈ જતું હતું, તો એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। તો હવે એને એક એક્સ્ટ્રા બોલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને આને થોડી વાર માટે આ રીતે આપણે એને ઠંડુ થવા દેશું। માત્ર હલકું ગરમ રહે ત્યાં સુધી આને ઠંડુ કરવાનું છે, બહુ વધુ ઠંડુ ન થઈ જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું છે, કારણ કે અત્યારે વિન્ટર સિઝન છે તો ફટાફટ આ મિક્સચર સુકાવા લાગશે। તો માત્ર હલકું ગરમ હોય ત્યારે આને આપણે કળશનો શેપ આપવાનો છે। બહુ જ આસાન મેથડથી આ રેસીપી મેં તમને શેર કરી છે, હર કોઈ વ્યક્તિ બિગિનર્સ પણ બનાવી શકે એ મેથડ મેં તમને શેર કરી છે। તો હવે આ રીતે આપણે થોડો લુઓ લઈ એને રાઉન્ડ ફેરવી તમે જોઈ શકો છો, હું તમને બતાવી રહી છું હું કઈ રીતે કળશનો શેપ આપી રહી છું। મને બિલકુલ આ રીતે ફાવે છે તો મેં આ રીતે આપ્યો છે। તમને કદાચ આનાથી વધુ સારી મેથડ આવડતી હશે તો એ રીતે પણ તમે કળશની ડિઝાઇન આપી શકો છો। મેં આ રીતે કળશની ડિઝાઇન તમને શેર કરી છે તો હું હવે બધા જ કળશને આ રીતે બનાવી લઉં છું। અને આમાં મેં માત્ર 2 જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સનો યુઝ કરેલો છે, તમને ખબર છે મેં બતાવેલો છે, તેમ છતાં તમે મિલ્ક પાવડરનો યુઝ ન કરવા માગતા હોય તો તમે માત્ર એક કાજુના પાવડરથી અથવા તો કાજુ પણ ન વાપરવા માગતા હોય તો મગફળીના પાવડરથી પણ આ રેસીપી બરાબર રીતે બનાવી શકો છો। એ તમારી ઈચ્છા મુજબ છે કે પ્રસાદ તમારે કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાંથી બનાવવાનો છે। તો આ રીતે મેં કાજુ ના એક મિક્સચરથી કળશનો શેપ આપી દીધો છે। બિલકુલ મને જે રીતે ફાવતો હતો મેં એ રીતે આપ્યો છે। તમને કદાચ આનાથી વધુ સારી રીતે ફાવે તો વેલ એન્ડ ગુડ, તમે સારો એવો શેપ આપી શકો છો। મેં આ રીતે અત્યારે આટલા કળશ તૈયાર કર્યા છે જેથી વિડીયો વધારે લાંબો ના થઈ જાય। અને મારી પાસે અહીંયા સિલ્વર લીફ પડેલા છે અને ઓરિજિનલ છે એટલા માટે હું લગાવું છું। જો તમારી પાસે હોય તો લગાવી શકો છો, અધરવાઇઝ સ્કીપ કરી શકો છો, એની કોઈ જરૂર નથી। બસ આ રીતે હું હલકા હલકા સિલ્વર ફોઇલથી એક ડિઝાઇન આપી દઉં છું જેથી એટ્રેક્ટિવ લુક આવી જાય। અને હવે આપણે જે રીતે કળશમાં આપણે ખંભા નાડું કે જેને આપણે નાળાછડી કહીએ છીએ બાંધીએ છીએ, બિલકુલ એ જ રીતે હું અહીંયા રેડ કલરથી એને એક નાળાછડીનો શેપ આપી દઉં છું જેથી બિલકુલ એટ્રેક્ટિવ આપણું આ કળશની ડિઝાઇન તૈયાર થઈ જાય છે ને મિત્રો। બિલકુલ આસાન આ ફૂડ કલર છે, તમારી પાસે હોય તો કરી શકો છો, અધરવાઇઝ સ્કીપ કરી શકો છો, એની કોઈ જરૂર નથી। તેમ પણ આ આપણી ડીશ બિલકુલ ટેસ્ટી તૈયાર થઈ છે। તો આ રીતે બધા જમાં મેં ડિઝાઇન આપી દીધી છે અને હવે ઉપરથી જેમ કળશ ઉપર આપણે શ્રીફળ રાખીએ છીએ એમ આ કળશ ઉપર હું બદામનું એક પીસ રાખું છું। એ બિલકુલ હુબહુ તમને શ્રીફળ જેવું જ લાગશે। અને હવે શ્રીફળની બાજુમાં જે રીતે આપણે આસોપાલવના પાન રાખીએ છીએ મેં બિલકુલ એ રીતે પિસ્તાને સ્લાઇસમાં કટ કરી અને બિલકુલ આ રીતે બાજુમાં રાખી દીધા છે જેથી એકદમ એ પાન જેવું જ લાગે। તો આ રીતે મેં ડિઝાઇન બનાવીને તમારી સાથે શેર કરી છે। એક તો બહુ ઇઝી છે, બીજું ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં બને છે અને ઝટપટ બને છે। તો આવો પ્રસાદ, શાહી પ્રસાદ માતાજીને ધરી જરૂરથી એને પ્રસન્ન કરો। એડવાન્સમાં હેપી ધનતેરસ એન્ડ બહુ જલ્દી મળીશું એક નવી ડિશને લઈને। ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર।